Боислав Ильич, святой Савва. Ворота закрыл монастырь святогорский. Кто ночью колотит тяжелые доски? За вечером тянется полночь немая. Отцы, помогите мне, дверь отворяя. В душе моей света хватать перестало, и ноги ослабли, и тело устало. Но воля крепка, что к монахам приводит. Отечеству жизнь посвятить и свободе. Дворцом и короной владеть не желаю, и в скромной обители свету внимаю. Честные отцы, отворите мне двери, пусть царского сына, как брата, пригреет. Со скрипом открылись тяжелые двери, сова, улетая, расправила перья. Из Божьего храма, где славили Бога, отец-настоятель вступил на дорогу. Он факелом светит огонь, поднимая, девица босому ребенку внимая. На лоб его бледные волосы не спадают, и мудрость от Бога чело осеняет. Старец берет его руку. Мы рады, тебя принимаем, мы, милое чадо. Века пролетели с чудесных той ночи, и долгую память ей время пророчит. Дитя это живо, жива его слава, ведь это был Растко, сын Немани, Савва. Najmlađi sin Stefana Nemanje, velikog srpskog župana, zvao se Rastko. Rodio se 1169. godine i još u detinjstvu je pokazivao da je obdaren izvanrednim darima. Kada mu je bilo 15 godina, otac mu udeli jedan kraj u svojoj državi gde bi se učio upravljanju. Sa 17 godina su roditelji umišljali da ga žene, mada je on već počeo misliti kako da se odvoji od sveta i ode u manastir da se posveti Bogu. Jednom, kada su ga roditelji pozvali u dvor, verovatno radi ženitbe, dođe i neki kalutjeni sa Svete Gore, među kojima je bilo i Rusu. Rastko se upozna sa njima, raspita se kako je živjeti na Svetoj Gori i kad je saznao da je tamo baš onako kako nam za Miševi preveo, dogovore se zajedno idu na Svetu Goru. Povremeno bi na srpski dvor dolazili tajanstveni putnici. Monasi sa Svete Gore, koji su putovali za Rusiju preko Srbije i istim putem se vraćali nazad, na dvoru bi odseli nekoliko dana da se odmore, okrepe, podmire namirnicama i krenu dalje na put. A i drugi monasi su dolazili po potrebi da zatraže pomoć od velikog župana i on im je izobilno pomagao. Rastko je koristio svaku priliku da razgovara sa tim tajanstvenim putnicima. I oni su mu govorili o čudesnoj Svetoj Gori, mestu koje čuva sama Majka Božja, na kojem ljudi postaju slični anđelima Božijim i blagodat Božja se izobilno izliva na njih i ispunjava ih silom sa visine. A Rastko pažljivo slušaše sve reči njihove i slagaše ih u srcu svome. I dotače ga blagodat Božja i razgore se ljubavlju prema Bogu i vrlinskom životu, tako da odluči da ode na Svetu Goru i da se zamonaši. Na kraju, kroz suze koje su rosile Nemanjinu bradu, Nemanja je oprostio Savi i blagoslovio ga ovim recima. Čedo moje slatko,
Neka te Bog blagoslovi na putu koji si izabrao. Gospod te je dao kao dar svoj i neka sa tobom bude onako kako je to njegova volja. Ratko se na Svetoj gori zamonasio i kao monah je dobio ime Sava, uprkos snažnom protivljenju roditelja. Zajedno sa ocem Stefanom, zamonašenim kao Simeon, Sveti Sava je osnovao Hilandar i izgradio još 14 manastira. Tako je ostao zabeležen kao ktitor prve srpske duhovne zajednice na Svetoj gori. 1209. godine u Studenici osnovao je bolnicu prvo na području srpske države. Sveti Sava se smatra zaštitnikom srpske srednjovekovne književnosti, a samim tim zaštitnikom prosvetnih ustanova. Sveti Sava je 1219. godine izdejstvovao autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, a njegova dela Nomokanon iz 1220. i Sinodik pravoslavlja iz 1221. godine postali su pravni i duhovni stubovi srpske državnosti. Sava je obnovio manastir Hilandar zajedno sa svojim ocem Nemanjom. Taj manastir je kasnije postao žarište srpske kulture. Iako je Srbija dobila samostalnost, pravoslavna crkva je i dalje bila potčinjena Osmanskom arhijepiskopu. U tom prelomnom istorijskom trenutku jeromonah Sava odlazi u Nikeju, kod nikejskog patrijarha Manuela i cara Teodora, da dobije dozvolu da se odvoji od Ohridske arhijepiskopije i osnuje samostalnu srpsku crkvu. Molim vas za carstvo i županstvo da nam date dozvolu da Srpska pravoslavna crkva odvoji od Ohridske arhijepiskopije i dobije crkvenu samostalnost. Tako će biti u potpunosti potvrđena državna nezavisnost Srbije. S obzirom da je Srbija postala stabilna država, mislim da su stekli istorice ispunjenja vaše mogu. Zato će se pravoslavni patrijarha da ispunje vaše mogu. Poznajte patrijarha rođe. Tako je cara Teodor pozvao patrijarha Manuela da dođe. To je što predstavnici Srbije, samo ovdje za vas, da se Srpska pravoslavna crkva odvoji od Ohridske arhijepiskopije. Ja, Manuelo, Vaseljenski patrijarh, slavim se i dajem blagoslov da se Srpska pravoslavna crkva odvoji od Ohridske arhijepiskopije. Također učim da za prvog srpskog arhijepiskopa rukopoložim jeromonaha Savu. Na prazniku Spenja Presvete Bogorodice 28. avgusta 1219. u Nikeji patrijarh rukopoloži Savu za prvog srpskog arhijepiskopa, a gramatom proglasi samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Ljeta gospodnje, 1219. proglašavam pred svima vama samostalnost Srpske pravoslavne crkve, a Savu rukopoložim za prvog srpskog arhijepiskopa. I od sada srpskog arhijepiskopa biraju srpski episkopi i ne moraju dolaziti na posvećenje Vaseljenskom patrijarhu. Rukopolažem za prvog srpskog arhijepiskopa. Zahvaljujući Sari Nemanjiću, crkva u Srbiji oslobodila se carevstva Ohridskog arhijepiskopa. Samo 2 godine nakon što je srpska država postala kraljevina, dobila je crkvenu samostalnost. Sava je posle ustoličenja organizovao srpsku crkvu. Osnovao i obnovio više episkopija, a umjesto Krke Srbe je dovodio za episkope. Da bi obučavao sveštenstvo, Sava je prevodio crkvene spise i samim tim delovao kao sveštenitelj.
Posle Nemanjina, očeva smrti u Srbiji, oko prestola posvađala se njegova dva sina, Stefan i Vukan. Sava odmah pođe i sve se gore da umiri braću, a sa sobom je zvonio i Nemanjino telo. Sava je dočekan veoma svečano. Nad telom svoga oca on je izmirio Stefana i Vukana, koji su se pokajali i zakleli da se više nikad neće svađati. Sava je blagoslovio to izmirenje i posavjetovao braću da žive u slozi i bratskoj ljubavi. Posle toga, on je Nemanjino telo sahranio u manastiru Studenici, glavnoj Nemanjinoj zadužbini. Sava je veoma zaslužan za organizaciju verskog i crkvenog života i prosvećivanje naroda na srpskoj teritoriji. Na Sabornoj sliči 1234. godine Sava se zahvalio za položaj arhijepiskopa i za svog sledbenika odredio učenika Arsenija Sena. Posle toga, Sava je krenuo na putovanje po istoku. Boravio je u Palestini, Aleksandriji i Sinaju. Obišao je Nikeju. A zatim je otišao u bugarsku predstavnicu Trnovo u posvetu bugarskom caru Jovanu II. Arsenu. Tamo je na bogojavljanje odslužio službu u Trnovskoj crkvi. Posle toga odmah se razbolao. Bolovao je 5 dana, a 6. dana je umr. 27. januara 1236. Sahranjen je u crkvi 40 mučenika. Kralj Vladislav, bugarski zet, sledeće godine prenao je njegove mošti u manastir Milešev i tu su bile sve do 1594. godine. Srbi su bili nacionalno svesni da su carski narod, to je da su imali carevinu. U takvoj veri Srbe nisu mogli Turci da islamiziraju, a katolici punijate. Zato su i Turci nabijali na kolje, a Temišvarskog vladiku živo podrali. Da bi se osvetio Srbima, Sinan Paša za vreme Temišvarskog ustanka spalio je mošti Svetog Save na Vračaru 1594. godine, a Oluja razim se njegov prah na sve 4 strane sveta. Turci su to učinili da bi zaplašili srpski narod. Srpska crkva je Savu Nemanjića, kao i njegovog oca Stefana Nemanju, uvrstila u red svetitelja. Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu odlukom Sovjeta Srpskog 2. januara 1840. godine, a na predlog Atanasija Nikolića, rektora liceja iz Kragujevca. U odluci Pokretiteljskog prosveštenja predstavnici državne i crkvene vlasti propisali su da se Sveti Sava proglašava za patrona svih naših škola i da se od tada, 27. januara, ima u svim školama najsvečanije proslavnosti. Srpska Crna Gora ga uvodi 1856. godine pod knjazom Danijelom. Praznik se proslavljao kao školska slava sve do 1945. godine, kada je ukinut odlukom komunističke vlasti. Posle polovekovne zabrane u komunističkom režimu, ponovo se nastavilo sa proslavljanjem Svetog Save. Уважаемые участники и учителя школы Дубайские герои естественного в городе НИИ, Новосветская школа в городе Долгопрудный Московской области в России. Мы, участники Центра восхождения в городе Шуя Ивановской области, рассказываем вам о том большом влиянии, которое оказал перский святитель Святой Сава на русское православие и духовную жизнь Святой Руси. В 1547 году великий князь Иван Георгий Васильевич Шенчатов первый рукитель. В рамках своей борьбы за укрепление русского государства, как Третьего Рима и наследницы Византии, он создал летописность философского собрания 10 томов. Это была всеохватывающая лекция театра сотворения мира до дней Иоанна Грозного. Большое место в 4 томе Святого Суда уделено основателю Сербской православной церкви, духовному создателю Сербского государства Святому Саве. Наряду с тем, в этой удивительной и иллюстрированной генеалогии, наряду
Святителю. Почему столь внимание уделено сердцу Святителю, который получил почти 100 иллюстраций, это иллюстрированная история мира. Очень важно для формирования государственной идеологии русского царства. Святая Сава, как известно, стала монахиней на Афоне в русском монастыре святого великомученика Пантелеймона. Предание говорит, что русский монах, который прошел во двор отстраненными, помог ему бегству за Святую Гору. Святой Сава был связан с традициями русского монашества. В русском монастыре был большой центр запретительных книг. В нем Святой Сава познакомился с различными богослужебными и иными произведениями. Исследователи считают, что законодательные Святого Саввы есть русские слова, а это очевидный знак того, что русские монахи помогали ему в подготовке этого сборника, который заложил основу правовых знаний средневековой сербской державы. Удивительное следующее. С целью не допустить конфликта между братьями в борьбе за власть Святой Саввы на основе Ростовской прессы Цареград дал указание, что в монастыре Милешева были написаны в прежде русских святых прототерцев Бориса Глеба, которые пострадали из-за того, что не хотели начать братоубийственную войну. Дела святого Саввы Сербского имели большое значение для восточных славян. Период 15-18 века рецензия редакция православных книг святого Саввы получила распространение в Украине и Беларуси, а в 1649 году напечатана в Москве и стала одной из основных книг православной церкви. Житие Саввы Сербского было распространено в России и принесло благотворное влияние на русское монашество. Только святой Иоанн Грозный имел в своей библиотеке 5 экземпляров. Справка святого носителя считает начало 15 века. Житие это было важно, так как с ним знакомы важные темы. Вечерний монах раздал соотношение объемов количества монастырей и их материальное обеспечение. Повесть этого Саввы показана не только его град, одиновой мощи добровольного пребывания на Афоне, но и церковные государственные усилия и паломнические путешествия. Еще с раннего Грозного отношения между русскими правителями и сербским монархом были плодотворными. Сербские монахи принесли к нам богословские учения и развитие культуры православных Балкан. Взамен московские правители материально помогли сербским монастырям, разрушенным и опустевшим в бурные времена советских нашествий. Стал Белградский митрополит Феофан в 1909 году послал своих монахов к отцу Ивана Грозного, великому князю Василию Третьему, с мольбой о помощи в возглавлении сербского монастыря, так как сербская церковь не имела другого доверителя, кроме русского государя. Святая Ангелина Сербская получила помощь от князя Василия и своих церковного монастыря Кушузов. И Василий Тихонович также получил помощь русского двора. Дед русского царя Георгия IV Василий Иоанн III был женат на Софии Палеолог, дочь Елены Драга, дочь сербского Елемона Константина Драга. Мать Константина была Теодора Немани, сестра сербского царя Душуана. Бабушка Ивана Грозного вела происхождение от святородного рода Немани, сербской династии. Мать русского царя Елена была дочерью князя Василия Гринского и Анны Яковлевны, сербского рода Яковлевской. Его тесть Елена была выдана замуж за Деспота Йована Бранковича, правнука святого князя Лазаря и его супруги Млицы. Бабушка, она познакомила будущего государя с сербским духовным государственным наследием, духовным учением святого Саввы, с восхождением святого ордена Неманики, караване его соборов и объявление законника торжества, погибель сербского царства и впечатление судьбой князя Лазаря. Будущий царь читал житие святого Саввы. Эту книгу подарил его отцу святоборский монах Истань. Милан Витязович говорит, что это легенда, которая сохранилась в сербских выпусках. Хотя я не имел исторического познавания о том, как сами сейчас родится Сербия, в России сами была перенесена корона сербского царя Душана для того, чтобы ее венчал Иоанн, а потом она тайно была возвращена в Десятскую ризницу. В Варшавском соборе Кремля царь Иван Грозный повелел написать на ряду другими святыми лицами и стричь старших притчу. Кроме русских правителей, тут представлен святой Симеон, отец святого Саввы, Савва Сербский и святой великомученик Протопский Лазарь. Тем самым Иоанн Грозный показал, что ведет свое происхождение не только от последних старых традиций,
Немовичи Лазаревичи Бранковичи. Интересно, что единственный святитель, которому посвятили в Александрском соборе два изображения, святой Сава, которого царь Иван искренне посчитал верой, что святой Сава молитвенно хранил его от смерти и отцел боярского междоусобия, пока был ребенком. Также почитание святого князя Лазаря в России Иоанна IV было связано с мученичеством, с проявлением настоящей веры, за которые православные родители давали и правитель, и пастырь. Наряду с уже упомянутыми в Троицком время почитали сербские святые Стефан, Чарки и Арсений Ефремов. Наибольшие сербские святыни заслужили на святых Саву, Симеона, Святогор, Симофрис Силазар послал в 1550 году своего игумена Паисия и привез монахов к царю Иоанну Васильевичу. В грамоте, которую направили Силазарска, Иоанн назван царем всех православных христианским солнцем и вторым Константином. Жаловались ему на веру, в которой сербский народ живет после гибели своих властителей. Молили его, чтобы он выступился за них перед султаном Сулейманом. Описали тяжелое положение русского монастыря святого Пантелеймона. Царь Ян тотчас же направил письмо султану Сулейману защиту монастыря Хиландарский святого Пантелеймона. В 1556 году сербские монахи из Хиландара вновь приходят к царю и получают от него большие подарки. В денежных суммах сосуды, книги и другие вещи, как, например, замок Красавский храм, которому передали вышивала его жена Анастасия, и где среди русских святых представлен святой Савва и святой Симеон. Двумя годами позже прибывает архимандрит Плахов, когда на времени Килогарского братства подарил царю Иоанну Афанагит Святитель честного животворящего Христа, царицы иконы Христова Богородицы, принадлежавшей святому Спиридону Патриарху Сербскому, а царевичу Иоанну икону Святого Христа и святого Георгия Победоносца. Помогал Иоанн Грозный монастырю Милишу, которому отослал поклон для тела святого Саввы и чашу, которая сейчас хранится в музее Сербской православной церкви Святого Христа. Делал подарки монастырю Орешковицу на дружбине князя Лазаря. В XIX веке Россия опять вспоминает о сербском святителе. В сербском подворье в Москве в 1849 году отводится котел святого Саввы, и тогда же сдается и его житие. Русские ученые уделяют большое внимание изучению истории сербской церкви. Житие святых Саввы, Симеона и Стефана Первоместного нашли место в русскославянском календаре. В 1590 год становится примером Разного союза сербов и русских. Архиепископ Чернигівський Филарет в своем безусловном житие междуславянских святых пишет: «Славянам необходимо изучать житие святых славян. В них славянские работы с именем условия зарядки жизни. Эти условия редко встречаются среди греков, а среди славян просто необходимы. Жизненный путь святых славян является превосходным руководством жизни христиан. В наши дни российские художники участвуют в создании мозаики на куполе алтаря храма Святого Саввы в Белграде. Русский иконописец академик Николай Мухин руководит этим художественным проектом внутренней отделки купола храма Святого Саввы. Святой Савва является частью духовных уз Соединенных Сербий России, ответил российский посол Александр Чепулин в своем обращении на представление работы. Его светлость патриарх Сербской православной церкви и Евгений направил свое благословение. Господь объединил всех белорусских братьев, чтобы вместе украсить храм, который будет совершенно не только православного мира, но и христианству вообще. Так должно быть всегда в продолжении истинной христианской любви между сербами. Здравствуйте, дорогие ученики начальной школы «Бубанские герои» в Нише. И дорогие ученики и члены русско-сербского клуба при Центре дополнительного образования «Восхождение» в городе Шуя Ивановской области и дорогие ученики воскресной школы в городе Долгопрудный Московской области. Я обращаюсь к вам не первый раз, но все-таки считаю необходимым представиться. Вероятно, есть и новые ученики, а и те, которые раньше меня слушали, не должны были запомнить, кто я. Я Андрей Тарасев, родился я в Белграде
Сербии, тогда это было королевство Югославия, 83 года тому назад. Мои родители молодыми приехали в Сербию, в этой массе беженцев после гражданской войны. Здесь мои родители познакомились, здесь они и поженились, здесь родился мой брат Василий, старший, который 20 лет тому назад скончался в сане протоиерея. И здесь я закончил начальную русскую школу в нашем русском доме и 1 класс гимназии. Потом закончил сербскую гимназию, учился на филфаке Белградского университета и проработал всю свою жизнь преподавателем русского языка, литературы, переводчиком, автором учебников русского языка для сербов. И сейчас я уже лет 15 на пенсии. Мне сказали, что основная тема нашего собеседования — Святой Сава, великий святитель сербской земли, первый архиепископ самостоятельной автокефальной сербской церкви. И я думаю, что мои предшественники об этом великом святителе многое вам уже рассказали. Поэтому я выбрал тему, опять-таки, русско-сербскую, о связях двух братских народов, православных сербов и православных русских. Святой Сава в конце XI века, в 1192 году, я, вероятно, ошибся, простите, ребята, в 1192 году ушел на Афон, скрывший это от родителей, и увел его на Афон русский монах, который приезжал в Сербию за помощью. Вот вам опять наша русско-сербская связь. И после святой Сава принял в русском монастыре Русик при Пантелеймоновском монастыре на святого Афугария Афон. Но это о святом Саве вам все рассказали. Я хочу рассказать о чем-то другом. В центре Москвы, в Кремле, в древнем соборе, который называется Архангельский, есть среди прочих фресок 3 фрески, которые очень важны для вот нашей темы. Фреска святого Савы, сербского архиепископа, его отца Стефана Немани, то есть святого Симеона Мироточивого, и мученика, великомученика святого князя Лазаря. Как это случилось, что в Архангельском соборе, в Кремле, который строился в 1505 году, вдруг появились фрески этих сербских святых? Мы подходим к теме первого русского царя, до него все были великие князья, из Ивана Грозного, Ивана Васильевича IV Грозного, который не участвовал в постройке этого храма, а это усыпальница всех русских великих князей и царей. Там похоронен и сам царь Иван Грозный. Но он при нем расписывался, этот храм. В 1564 году, целый год или, может, 2,
по его повелению этот храм покрыли фресками, и он настаивал на том, то есть это был его указ, приказ, чтобы там были и фрески этих трех великих северских святителей. Почему? Бабушка Ивана Грозного, Анна Яхшич, из родовитого племени семьи Яхшичей, северских князей. Мать Ивана Грозного, Елена Глинская, дочь Анны, тоже, значит, была полусевкой. И он страшно чувствовал это, свои, прямо можно сказать, севские корни. Это он доказывал неоднократно. Еще до росписи Архангельского собора в середине XVI века в Москве появился игумен Севского монастыря Хиландар, а тогда Афон был под турецкой властью, значит, иноплеменный, для нас православных безбожный. Игумен Паисий был принят царем Иваном Грозным, обратился за помощью, и Иван Грозный, русский царь, оказал не только материальную помощь, а и взял этот Севский монастырь под свою защиту. Он обратился к султану Сулейману Великолепному с просьбой о защите этого монастыря. Он неоднократно посылал материальную помощь. В Москве даже учредил как бы подворье Хиландаря в центре Москвы. И все это очень важно подчеркнуть. То есть он чувствовал свои севские корни. В музее Севской православной церкви в здании Патриархии в Белграде существует в экспозиции музея чаша с надписью «Серебряная чаша», где сказано, что это дар Севскому монастырю в Милешеве, где покоились когда-то мощи святого Саввы. Как видите, эта связь очень крепкая, освящена кровно. И это мне хотелось вам рассказать, чтобы вы, попав в Москву и придя на Соборную площадь Кремля и войдя в храм, который был музеем, а сейчас он уже лет 15-20 возвращен Русской Православной Церкви, поискали столб, колонну и нашли с гордостью ученики из Ниша, а их друзья из Шуи и Долгопрудного вспомнили бы, почувствовали бы, что вот не только дружба учеников, а это вековая дружба двух братских народов, православных сербов и православных русских. Дорогие ребята, дорогие учителя этих ребят, всего вам самого доброго из солнечного Белграда. Dragi učenici osnovne škole Bubanski heroji iz Niša, učenici i članovi Srpsko-ruskog kluba u Centru za dopunsko obrazovanje Uspon u gradu Šuja u Ivanovskoj oblasti i nedeljne škole u gradu Dolgoprudni Moskovske oblasti.
Ja sam Zorica Peleš, biograf Prote Stevana Dimitrijevića, naučno-istraživački radnik i publicista. Istražujući život Prote Steve, našla sam nekoliko dragocenih podataka o Svetom Savi, čiji život je on temeljno proučavao. Sveti Sava je po njegovim rečima otvorio umne oči srpskom narodu. Po povratku sa studija iz Carske Rusije 1899. godine, Prote Steva je došao na mesto rektora čuvene bogoslovsko-učiteljske škole u Prizrenu, u kojoj je postojala đačka literarna družina Bratstvo. Prote je predložio đacima da promene ime družine u Rastko, smatrajući da uzrast učenika bogoslovije odgovara godinama, liku, nadahnuću i smerovima Nemanjinog mezimca, kad je vođen proviđenjem, prenuo mladickim duhom i pošao na usavršavanje i podvige u Svetu Goru Atonsku, ondašnji najjači i najbistri izvor pravoslavne nauke i prosvete. U Beogradu je sledeće godine Prote Steva naručio pečat družine sa likom Rastka u vlastelinskom modelu, kako pešači Katonu, kakav je morao izgledati kad je gredio k idealu duše svoje. Za predsjednika te družine tada je postavljen učenik Petar Osić, kasnije petrogradski student i potom srpski patrijarh Varnava, koji je beskrajno voleo Rusiju. Nakon 4 godine Prote Steva je postavljen za direktora Srpske gimnazije u Skoplju, gdje je bio vrlo angažovan i na obnovi srpskih manastira u Skopskoj Crnoj Gori, u kojoj je u selu Kučevište, u zadužbini srpskog cara Dušana, u manastiru Svetih Arhangela, pronašao zvono Karađorđeve velike škole. To zvono su Turci, posle propasti Karađorđevog ustanka, odneli 1813. godine iz Beograda. Prote Steva je objavio tekst natpisa na zvonu i opisao lik Svetog Save koji se nalazio na njemu. Prote Steva je u periodu između 1905. i 1911. godine bio referent manastira Hilandara, u kome je pronašao najstariji prepis svetosavske himne i objavio ga u časopisu Delo 1910. godine. Bio je to prepis himne koji je 1832. godine objavio jeromonah Silvestar Vučković, para eliksir manastira Kuveždin u Sremu. O Svetom Savi je Prote Steva objavio više značajnih radova. Napisao je, pored spomenutog prepisa svetosavske himne, verovanje i predanje o Svetom Savi, Sveti Sava u narodnom verovanju i predanju, pravoslavlje Svetog Save i o vencu Hristovom na najstarijim ikonama njegovim, Sveti Sava kao narodni učitelj, spaljivanje moštiju Svetog Save i jedna lepa starina. U svojoj knjizi Grb Srpske patrijaršije Prote Steva je napisao da lik Svetog Save treba kao simboličko značenje da bude i na pečatu i na zastavi Srpske patrijaršije i da je lik Svetog Save koji je na otisku pečata u Hilandaru vrlo nejasan i da bi ga trebalo korigovati njegovim likom iz manastira Mileševa, koji je po njegovim rečima prekrasan i predstavlja svetitelja starijeg sa pronicljivim pogledom, sivih kao čelik očiju. Hilandarci su ruskom caru Ivanu Vasiljeviću IV. Poklonili prinčevski krst Svetog Save u znak zahvalnosti za dobijeno podvorje u Moskvi i njegovu veliku pomoć ovom našem manastiru. Srbi, Rusi, dva bogougodna naroda kojima su voljom Božijom ista izvorište i žilišta i kojima su vekovima usute staze trnovitog puta istrajavanja u borbi za pravdu i istinu. Filozofija bogougodnih naroda je upravo za pravdoljublje i bogoljublje, za krst časni i slobodu zlatnu, što je ispunilo vekove iskušenja stradalnih Srba i Rusa. Ali u tom vekovnom stradanju za pravdu i istinu ima nečeg uzvišenog, jer posle svih stradanja i brojnih iskušenja dolazi Vaskrs, milošću Božijom oba naroda. Svakako, nije slučajno što je baš ruski monah došao na dvor Stefana Nemanje, Svetog Simeona,
i poveo Nemanjinog najmlađeg i najposebnijeg sina Rastka na put obogaćenja duha bogoljubljem koji on kasnije trasirao narodu srpskom. Tako je bogoliki Rastko postao bogonosni Sava u ruskom manastiru Svetog Pantelemona na Svetoj gori Atonskoj. Sveti Sava kod Srba i Sveti Vladimir kod Rusa, kao i Kosovo polje kod Srba i Kulikovo polje kod Rusa, oba nastala u nazivu po ptici Kos, ostavili su duboke tragove u formiranju dva bratska naroda na putu budućih vekova iskušenja za pravdu i Boga. Srpski narod je vekovima bio stradalnik, štiteći hrišćansku Evropu od muslimana, a licemerna i razbožena Evropa, za koju je sveti vladika Nikolaj Velimirović rekao da je proterala Boga sa prostora svoga, da je prostor mraka i duhovne destrukcije, to je vraćala u maniru fariseja i licemera, koji su bili satanske namere biološkog uništenja naroda srpskog, kako u Prvom i Drugom svetskom ratu, tako i zločinačkom agresijom 1999. godine. Ruski narod također bio je izložen biološkom uništenju udarima Azijata i muslimana sa jedne strane i katoličkih i protestantskih fanatika sa druge strane. Samo u 20. veku, Prvi svjetski rat, Oktobarska revolucija, koju je podstakla inače ta ista licemerna Evropa, Drugi svjetski rat, učinili su da strada na desetine miliona pripadnika velikog ruskog naroda. Ali, Bogu hvala, svetosavlje i bogoljublje srpskog i ruskog naroda posle svih golgota i iskušenja imali su vaskrs i preporod. Vekovima su naši narodi, svesni svojih korena postojanja, u istorijskim iskušenjima bili ispunjeni bratoljubljem i tako bili od nesebične pomoći jedni drugima. Daće Bog da duh pravoslavlja koji su pokrenuli Sveti Sava i Sveti Vladimir bude i dalje vodilja na putu budućnosti, preporoda i ljubavi prema bratu svome, zarad poštovanja vertikale puta koji Bog odredi srpskom i ruskom bratskom narodu. Bogu hvala.